press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 3 of our chapter is matter around us, pure, consider, fine. Is matter around us pure? Part 3. So yesterday we talked about the components of a solution. Solution has two components. As you all know that if it is salt solution, it has salt as one component, water as other component. We called salt as solute, whereas water as solvent, right? If this is the salt solution or say sugar solution, so it has both two components, salt and water. Salt is solute, that is the component which is dissolved in the solvent, whereas water is the solvent, the component which dissolves the solute in the solvent. So the component of a solution, that dissolves other component in it, is called as solvent. ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. in it is solvent. Usually the component in higher quantity, the component in large quantity, so ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್. and the component that is dissolved in solvent, the component of a solution that is dissolved in solvent is called as what? Is solute. Usually the component in small quantity, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, but not in every case. So you came to know about these two in the last class, right? So today we are going to talk about examples of solution. What is solution? It is a homogeneous mixture of two or more substances. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, and that mixture should be homogeneous. ಅವನ್ನ ನಾವು solutions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Salt solution of salt or salt solution is the best example for solution or sugar solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Where we have salt and water, salt dissolved in water, ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕರಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ, that is called salt solution. Here ಇಲ್ಲಿ which is the solute? Solute is salt. Your solute is salt and solvent is water. ಯಾವುದು? ನೀರು.
Solvent is water. Second one, solution of iodine, solution of iodine in alcohol. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಶುಗರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಉಪ್ಪು ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Solution of iodine in alcohol. It is known as, also known as tincture of iodine. Tincture of iodine. ಗಾಯ ಆದಾಗ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ ಅದು tincture of iodine. Tincture of iodine where iodine is solute. Iodine is solute. Usually that is present in small quantity, and alcohol is solvent. So once you mix iodine and alcohol, that is you dissolve iodine in alcohol, once the mixture is done it becomes iodine solution in alcohol. Salt can also be dissolved in alcohol. Who knows? That is salt solution in alcohol. If the solvent is alcohol, then you can say salt solution in alcohol. If the solvent is water, salt solution in water, or solution of salt in water. ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ have got a question, what is this alcohol? Yes, alcohol is one big family of chemical compounds in chemistry, right? Usually it contains a group called as OH. So this is the functional group of that of those compounds, OH. So you have methanol, CH3OH, methanol, where this group is methyl group, CH3. Just for some information I am telling. CH3, this is alcohol group, OL group or alcoholic group. Methyl plus alcohol, methanol. CH4 is methane. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? CH4 is methane. Once you take off one hydrogen from it and add OH to it, add OH group, take one hydrogen, it becomes CH3OH, methanol. CH3, CH2OH, there is one more alcohol called as, there are many alcohols, there is one more alcohol called as ethanol, 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 where CH3CH2 is ethyl group and OH is alcoholic group, combining to give ethanol, right? Ethanol. And this is, ethanol is the main component used in liquors. So ನಾವು ರಮ್ಮು, ಜಿನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಏನು ಲಿಕ್ಕರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ethanol. This is the main content present in those liquors. So next example. Sorry. So third example 3, aerated drinks.
aerated drinks. The best example is soda water. Soda water. ನೀವು ಸೋಡಾ ಗೊತ್ತು, ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಕ್ರಿಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಥವಾ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ gas called as CO2 gas and H2O, that is water. Here the gas CO2 is dissolved in water and that mixture is homogeneous. So this is water. If already say you have already taken water in a beaker, so you need to dissolve CO2, you need to mix CO2 in that water. So CO2 is going to be dissolved, the molecules of CO2, the particles of CO2 gas will get dissolved in this water. This is for just showing. You cannot see the CO2 molecules like this, like these dots. You cannot differentiate between, you cannot distinguish between the solid particles and solid particles in case of solution. It is just homogeneous mixture. You cannot differentiate. This is for just showing. These are CO2 molecules. And CO2 molecules are dissolved in water and the composition is uniform. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಇವೇನು ಡಾಟ್ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. If you just look at the soda water, can you see these kind of CO2 molecules like these dots? No, you cannot see. You can't differentiate. ನೀರು ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. It is purely a solution where gas CO2 or CO2 molecules is dissolved in water. Here CO2 acts as solute. ಇದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whereas water, liquid water is solvent. Is the solvent. Right? Fourth one. Air. As I told earlier, air is a solution. That's one solution. It has many components in it, where the main two components are nitrogen and oxygen. So it is a mixture of, it is homogeneous mixture of many gases as its components. ಅದರ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. where two are the prominent, or two are in larger quantity, that is nitrogen gas N2, one N atom, other N atom combined to give one molecule of nitrogen. See, nitrogen atom combined with the nitrogen atom, so this is the molecule of nitrogen. What do you call the molecule of nitrogen? So such molecules exist if there are large number of crores of N2 are present together. We call it as nitrogen gas. If so many number of nitrogen molecules, N2 molecules are kept in a vessel, are stored in a vessel, in a container, it is called as nitrogen gas. So nitrogen gas accounting to 71%, oxygen gas, how much? What are the two main components of air solution? Air is a solution. So nitrogen with their percentage 71 and oxygen 28%, and 1%, remaining 1% is composed by many other gases like CO2, methane, that. These are all the examples. Here you can tell me which one is the solvent. So here
Nitrogen is the solvent which is present in large quantity. Here we can say that all the other gases, example oxygen, carbon dioxide, methane, that these all are dissolved in nitrogen. We can say like that. So all are dissolved in nitrogen, where therefore we can say that nitrogen is acting as solvent here. Oxygen is solute, in fact the main solute, and there are other solute like carbon dioxide, methane. It is not that there should be only one solute, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಒಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈನರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಬೈನರಿ. ಒಂದಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 or 3 or more. But solvent will be one only. It will always be one because it will be present in large quantity usually. These are all the examples of solutions. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Give any 2 examples for solutions ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Next thing, properties of solution. Properties of solution. So solution na properties ಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? Solution is a homogeneous mixture. You know that solution is a homogeneous mixture. So that is the first part. A solution is a homogeneous mixture. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು homogeneous mixture ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. Solution is a homogeneous mixture. Geneous genus mixture. The particles of solution. The particles of solution. The particles of a solution are very very small. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತವೆ. Or very small which are less than nanometer, that is 10 raised to minus 9 meter in diameter. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is very very small, that is less than 10 raised to minus 9 meter. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ is 10 raised to minus 9 meter. See, ನ್ಯಾನೋ ಬೇರೆ, ಮೀಟರ್ ಬೇರೆ. ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಮೀಟರ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ 10 raised to minus 9 ಅಂದರೆ 1 ಮುಂದೆ 9 0 ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. 1 ಮುಂದೆ 9 0 ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು 10 raised to minus 9. ಸಿ 10 raised to 9 ಇದಿಷ್ಟು 10 raised to 9. ಮೇಲೋದ್ರೆ 10 raised to minus 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರನ್ನು 9 ಏನಪ್ಪ 10 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ನೀವು 100 ಕೋಟಿ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಟ್ ದಿ 100 crore equal parts in 1 meter, or divide the meter into equal 100 crore parts. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ 100 ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ 100 ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನ 1 ಕೋಟಿ ಸರಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್, ಈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 1 ಕೋಟಿ, ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು 1 crore equal parts. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. Therefore, they cannot be observed. That's why they cannot be observed by naked eye. They cannot be seen ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ by naked eyes. ಸೊ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, naked eyes. This is why you cannot differentiate between the components of solution. ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಅಂತಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣಗಿರ್ತವೆ. ಹೂಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ರೈಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್, ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ we say solid particles, since the particles of a solution are very small, they do not scatter a beam of light. They do not scatter means ಚದುರಿಸುವುದು, scatter a beam of light. Hence the path of the light in the solution is not visible. Hence the path of the light is not visible. Path of the light is not visible in the solution. ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥನಪ್ಪ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ a solution, let's say sugar solution or salt solution or barium chloride solution, anything. So for our convenience I represent the solid particles by dots, but you should know that you cannot see these solid particles in the solution. Solution hegirutte ee ತರ irutte ashte. It is just a homogeneous mixture where you cannot differentiate, where you cannot see the solid particles. If you cannot see the solid particles, how can you differentiate solute and solvent? ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸು? ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಸೇ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಎ ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ a torch, from a source of light. Here, since the air medium, ಇಲ್ಲಿನ ಹೊರಗಿದೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ, since this air has dust particles, dust and other gaseous materials, right? So it has many components, it has many suspended components. ಅಂದರೆ ನೇತು ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ, ತೂಗಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾರ್ಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೋಗೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಲೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. You can see only the effect of light. When the light energy falls on some particles, you can see that object. Here if you are seeing the path, if you can see the path of light, a light path ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್. ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆರೋ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ. some light energy is coming in this way. Why you can see the light path? So why you can see the light path in the air medium? So ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೌ on those particles. This light energy has hit that particles of the air. ಆ ಏರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಣ್ತವೆ. ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಬಟ್ when you pass that light through a solution, say a salt solution or say a sugar solution, you cannot see the path of light in that solution. Once the light comes out of that medium, out of that solution, again you can see the light path because there are many dust and dirt particles and many the suspended soil particles, small soil particles, the pollutant particles, that is the smoke from the vehicles, right? Exhaust smoke from the vehicles, all are suspended in this air. ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಡಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್? ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ is less than 1 nanometer in diameter. So diameter of the particles is just less than 1 nanometer. ಅಂದರೆ 1 nanometerಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ಗಳು. Since the particles are so small here, they cannot scatter a beam of light. Scatter means ಚದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. The light just goes as it is without being touched by those particles. The effect of the particles, the effect of interaction of the particles with light is not possible, or the interaction of the particles, ನೋಡಿ ನಾವು particles ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, suppose if I take the particles of solute, for our understanding purpose, you cannot see these particles. If these are the solid particles, they are so small in size such that they even cannot scatter a beam of light. So light ಅನ್ನು scatter ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ತನ್ನ ಪಣಿ ತಾನು ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಕರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಲೈಟ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ನ ಪಾತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟು, ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನ ಪಾತನ್ನು, ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಲೈಟನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಕರ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಪಾತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Fourth one, you cannot separate the particles or the components. Particles of components or components cannot be separated. So particles of solute, that is like sodium chloride or sugar. So
So particles of a solution cannot be separated, by a process of filtration. ನಾವು ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ separated by a physical process of by a physical, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಪಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನೆವರ್ ಎವರ್, ಆಗಲ್ಲ. ನೌ ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್, ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Once you mix the salt and water, pour the salt in water, stir it, ಕಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಲೀವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅದು ಬಿಡಿ. ಲೀವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, particularly the particles of solute, are not going to get settled down. Do not settle down means ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂರಲ್ಲ. Do not settle down if the solution is left undisturbed. If the solution is kept undisturbed or left undisturbed. ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂರಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ವಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಗಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸ್ಟಿರ್ ಇಟ್, ಗೂರಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. Here the particles, once it is mixed, once the components are mixed, leave that solution, leave that suspension as it is. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಕರಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ತಾಸು 3 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಕೂರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಈ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂರ್ತವೆ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಳಗಡೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಅವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಿಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಫ್ಲೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಂಚೋಗಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂರ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಡೌನ್
which means that the distribution is going off. Distribution ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. But in case of solution, the particles, the solid particles which are all dissolved everywhere in the solution, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. They do not come settle down. They don't come down and they do not settle down. ಕೆಳ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಟೇಬಲ್. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. which means a solution is a stable one. A solution is stable. ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮರಯ್ಯ. ಯಾಕೆ ಚಂಚಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ವೈ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಂಚಲ? ವೈ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್? ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕೀಪ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಬಂದು ಕೂರೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕೆಳಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. These are all the basic properties of a solution. Next we talk about concentration of solution, maybe in part 4. Yes, we are going to stop this session here only. In part 4 we talk about concentration of solution. Thank you.